सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं साडे पत्रकार भाईचारे का धन्नवाद करदा क्योंकि जिहड़ी अज दी ये मीटिंग है विशेष तौर ते तुहाडे नाल जिहड़ी ये सारी घटनाक्रम होया उहदे बारे चर्चा करन दे माध्यम नाल रखी गई आ। कल असीं जिला हैडकुआटर्स ते प्रैस कॉन्फ्रेंसिस जिहड़ियां करियां गईयां ने। ऑलरेडी सारे शहरां दे विच मार्च भी चल रहे ने। अज 4 बजे बठिंडा दे विच भी इस संबंध दे विच जिहड़ी साडी मीटिंग आ ये जो सारा किस्सा तुहानूं पता ही है, सारिआं नूं तुसीं भली भांति जाणदे हो भी राहुल गांधी जी दी सदस्यता नूं रद्द करन दे विरोध दे विच असीं जिहड़ा है संविधान बचाओ मुहिम शुरू करी आ। जे राहुल गांधी नाल ये हो सकदा तां की अज देश का कोई नागरिक सुरक्षित है? सिर्फ ये मगर जिहड़ी इन्हां दी मंशा सी ओह विरोधी धिर दी आवाज़ नूं दबना। पहलां वख-वख अदारियां राहीं लीडर साहबान नूं तंग करिया जांदा सी ते हुण इस तरीके नाल तुसीं जाणदे हो कि यह एक करनाटका दे विच रैली नूं संबोधन करते समय राहुल गांधी जी ने कहा सी कि जिन्ने भी भारत नूं लुट्टण वाले ने उन्हां दे पिछे मोदी लगदा, यानी कि जिवें उन्होंने गल करी सी नीरव मोदी, ललित मोदी अते नरेंद्र मोदी, तो वो चीज़ के उत्ते जिहड़ी उन्हां नूं सज़ा हुई है। तो यह केस इन्नी जल्दी फास्ट ट्रैक ते करके पहलां स्टे लैती गई, फिर उस बाद ये चीज़ फिर नाल दी नाल ही उन्होंने बंगले ते यानी कि जिहड़ा नोटिस भेजिया गया। सो एक विरोधी धिर नूं क्योंकि वो एक बहुत वड्डी ताकत बन गए सी। जिहड़े लोग कहंदे सी भी राहुल गांधी नूं कि वो लोकां दे विच नहीं विचरदे, उस इंसान ने तुर के सारा जिहड़ा भारत आ वो पैदल चल के कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जिहड़ी यात्रा करी सी, जिहदे नाल हर एक बंदे नाल वो टच होए, हर एक स्टेट दे विच गए, तो दूसरी यात्रा जिहड़ी हुण वो शुरू होनी सी। सो ये सारी जिहड़ी बिरतांत होया तां असीं समझदे हां कि असीं आपदे लीडर दे नाल चट्टान वांगू खड़े हां ते असीं ये कोई धरने प्रदर्शन करके भी लोगों को हराश करके असीं ये चीज़ नहीं करनी चाहते। साडा मकसद सिर्फ इन्ना का लोगों को जागरूकता जिहड़ी पैदा करनी है वो तुहाडे माध्यम राही ही हो सकती है, क्योंकि तुसीं पिलर हो ते जे तुसीं आपदी आज़ादी नाल कुछ लिख नहीं सकते, असीं आपदी आज़ादी नाल कुछ बोल नहीं सकते, तो आपां किवें कह सकते हैं कि अज दे समय च आपां एक आज़ाद देश दे वासी हाँ। सो ये बहुत मैनूं लगदा कि इस तो माड़ा स्टैप जिहड़ा मोदी सरकार ने लिया, इस तो माड़ा कोई स्टैप नहीं हो सकता। ये बहुत वड्डी गलती है उन्हां दी, क्योंकि वो इन्हां दी ताकत नूं देख के घबरा चुके सी। तां जदों अजिही चीज़ हुंदी है फिर जल्दबाजी च जिहड़ा कोई अजिहा फैसला लिया जांदा। इहदे पिछे एक मैं तुहानूं होर गल करनी चाहना कि जो भी बिरतांत हो रहा इहदा मुੱਢ जिहड़ा नैगेटिव राजनीति तो बन्निया जांदा। जदों आपां ਇੱਥੇ जे आपां पंजाब की गल करिए तो पहला मैं किसी का नाम नहीं लैंदा, पहला तो जे 4-5 टन्योर पहला कोई सरकार सी तां आउण वाली सरकार ने उहनूं भंडिया, फिर जिहड़ी सरकार आई फिर उहने आउण वाली ने उहनूं भंडिया। ये जिहड़ा सिलसिला लगातार जारी चल रहा। असीं आपदी मर्यादा भुल चुके हैं, असीं आपदे शब्दां दी जिहड़ी मर्यादा हुंदी आ असीं उहनूं भुल चुके हैं, क्योंकि जिहा जिहा लीडर बोलूगा लोकां 'ਚ उहा जिहा सुनेहा जाऊगा। सो जिहड़ा अज दा माहौल आ ये तुहाडे माध्यम राहीं मैं पुछना चाहना कि अज भारत ते पंजाब दे विच जिहड़ा माहौल उस खावा नहीं। सो इहदे विच पर जिहड़ा ये मुद्दा होया राहुल गांधी जी दा, इहदे विच सानूं सारियां साडे नालों आइडियोलॉजिकल चाहे वख होण पर सारी विरोधी धिरां ने सानूं समर्थन दिता ताकि उन्होंने पता कि यह जिहड़ी सारी गल आ वो गलत आ। सो अज दा जिहड़ा ये राहुल गांधी नाल संबंधित सीगा आ तुसीं देख सकते हो भी साडा संविधान बचाओ मुहिम चल रही है। इहदे च राहुल गांधी दीयां कईयां होईयां गल्लां असीं ने इत्थे लाईयां ने। सो एक माफ़ी नाल भी ठीक हो सकदा सी, पर राहुल गांधी जी कहंदे भी मैं ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि मैं आपदे शब्दां तो वापस नहीं होऊंगा, जो मैं कहे ने ते सच्चाई आ। जे किसे अपना ये कल्ले राहुल गांधी की गल नहीं, तुसीं जिन्ने इत्थे बैठे हो जिहड़ा भी टैक्स पे करते हो, जे वो कुछ व्यापारी लैके बाहर चले जाण तां देश चलूगा किवें? सो ये जिहड़े बहुत चिंताजनक जिहड़ा माहौल आ इहदे च आपां नूं सारिआं नूं जागरूकता पैदा करनी पऊगी। इस तो बाद असीं अज कल जिवें साडा जिला हैडकुआटर ते सी, अज असीं असैंबली वाइज कर रहे हैं
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੁੜ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਸਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆਗਾ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਲਝੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਤੇ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਨ, ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਤੋੜਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਢਮਢਮ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਐ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ MLA ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨੇ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਬਿੱਲ, ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਗੂ ਬੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੂ ਅਰਲੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਤਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। 64 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 64 ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਧੂਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੰਡਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਲਕੀਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 184 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਐਨਐਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਮੀ ਆ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਮੇਰੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ 4 ਲੇਨ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲੈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਟਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਟਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ MLA ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਅਪਰੂਵਲ ਆ। 10 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਬਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਖ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਔਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਦੋਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ IT ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ITI ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧੂਰੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਲਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।